आयशा खान ऑफ आयशा खान, वाइफ ऑफ मूसा खान। 25 साल की मेरी वैडिड लाइफ है, पर इस बंदे ने मेरा जीना हराम किया हुआ। हुण 2.5 साल तो साडी आपस च काफ़ी ज़्यादा अनबन रही है। साडा कोर्ट केस भी चल रहा है रिसेंटली, पर इस बंदे ने मेरी इन्नी ऐसी तैसी फेरी भी है ना, घरों कट देंदा है, मिसबिहेव करता है मेरे नाल बहुत ज़्यादा। और उस तो बाद फिर कहता भज गई, चली गई। सारा पटियाला गवाह है, मेरा भी वीर जी। मेरी वो भैनों देखो, इन्नी ज़्यादा इन्हें मैनू तंग किया हुआ, मैं दस नहीं सकती। इस टाइम भी मैं कोर्ट केस चल रहा है, पर इन्होंने मेरी ननान साल साल इत्थे आके बैठी रहती है। इहदा परिवार SSP साहब, मैं पुलिस को भी कंप्लेंट की है। इस टाइम भी मैं कमरा बंद करके बैठी हाँ, दोनों पासे चिटकियाँ लगियाँ भी हैं। और मेरे दरवाज़ा भन के तोड़िया जा रहा दरवाज़ा। कभी उधरों कोई आ जाता, कभी उधरों। ये आपस गल्लां करते हैं, इनू मारो, इनू कुटो, इनू कुट के असी बाहर कढ़ते हाँ। इन्होंने इन्ना ज़्यादा इन्होंने हनेर गर्दी चक्की हुई है, इन्होंने घर च गुंडागर्दी की हुई है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं पुलिस से भी हुणे 112 की कंप्लेंट करके चुकी हाँ। पुलिस वाले 2 जने आए सी, उन्होंने पता नहीं की कहा की नहीं किया, वो चले गए। मैनू हाथ मार के बाल, उन्होंने मैनू कहा नीचे आओ, मैं कहा मैं बिल्कुल नीचे नहीं आवांगी। इन्होंने थोड़ी भी कोई शर्म नहीं करनी, बिल्कुल कोई शर्म नहीं करनगे। इन्होंने थोड़े सामने ही मेरे नाल मेरा बच्चा आ देखो, मेरा बच्चा, असी दोनों जाने। ये बेचारा दरवाजे नूं बंद करके इत्थे धक्का मार के खड़ा है इत्थे कि हाँ कि मेरा बेटा इत्थे खड़ा है कि दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर ना वड़ जे। इन्होंने सारी बिजली कट्टती। हुण इस टाइम साडा पक्खा भी नहीं चल रहा, AC बंद करता, बाहरों इन्होंने तारां कट्टतियां। इन्हों ऐ होया वे कि असी मार दीए, इन्हों कुछ कर दीए। सारिया वसीयतां मैं एदी भैन ने अपने नाम लवाइयां भी हैं। एदा भैन भरा इन मिस मैनुपलेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम मेरी ते मेरे हसबैंड दी है, बहुत ज़्यादा हैगी है प्रॉब्लम, पर एदा परिवार इन्हूं बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। मैनू नहीं पता उन्होंने कारणों का कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। पर इन्होंने ना मेरे माँ बाप है, ना मेरा भैन भरा कोई, मैं कल्ली हाँ। पर इन्होंने इस गल इन्ना फायदा चक्कन की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गलती, मेरा कसूर, मैं इत्थे ही जमी, इत्थे ही पली, सारा शहर गवाह है इसका। मैं जिमनास्टिक की इंटरनेशनल प्लेयर, सारा कुछ। इन्हें मेरी लाइफ हैल की हुई है। 25 साल तो मैं ये नाल हर तरह का सैक्रीफाई किया। इन्हें मैनू इत्थे जेल च कैद करके रखे हुए। किसी ने मैनू बाहर मैनू वॉक तक करन दी भी वो नहीं सी कि मैं वॉक भी कर सका। सारी उम्र इदा ही। हुण जद इहदा 2.5 साल पहला ये इन्ने गंदे गंदे 3rd क्लास अफेयर्स जब रीओपन हो गए, उस तो बाद तो इन्हें मैनू अपनी दुश्मन ही समझना शुरू करता। रोज़ रोज़ मार कुटाई। असी 5-5 दिन नेबरस के घर रह रहे हैं, उत्थों की साडा पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ करा के फिर भेज रही है। उस तो बाद फिर इंडोर कैमरास लगे हुए हैं, किते कुछ। सारे बैडरूमां तक कैमरे लगाए हुए हैं। इन्होंने फोनां ते कीते हुए हैं लाइव। अपने पिंडां तो लोकां नूं बुलांदा है, पिंडां तो लोकां नूं बुला के मेरिया रखवालियां करांदा उल्टा। गेटां ते लोग बैठते हैं। बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। मैं पंजाब पुलिस नूं बेनती करदी हाँ कि मेरी किसी भी लैवल ते हेल्प करो। हुणे भी मैं पुलिस नूं कॉल की हुई है, पर हाले तक ये मेरी मजबूरी सी लाइव होना, क्योंकि हुण मैं अपना मैसेज किवें सब तक देवां। कल नूं मेरे नाल किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग हुंदी है या कोई भी गल हुंदी है, मेरे बच्चे नूं कोई नुकसान पहुँचता है। एक बच्चा मैं अपना बाहर भेजा अपने माँ बाप का घर बेच के। हुण पर जे मेरे नाल किसी भी तरह की कोई भी घटना हुंदी है तो मूसा खान, ओदी सारी फैमिली, ओदी भैन, ओदे दोनों भरा, सारी फैमिली इनवॉल्व है। ये इकट्ठे हो के एकजुट हो के ही मेरे नाल कुछ करनगे। जे कुछ भी हुंदा है तो ये सारी फैमिली जिम्मेवार है। और मैं पुलिस पार्टी नूं भी, मैं SSP साहब नूं बेनती करदी हाँ, देखो की हो रहा है, मेरी गलती कित्थे है, तुसीं मैनूं ये दसो। जे कोई भी इवें दी गल हुंदी है तो SSP साहब तुसीं देखो की करना है। हुण मैं कंप्लेंट भी की हुई है। इस टाइम 112 ते कंप्लेंट की है। 2 जने आए कुछ नहीं कहा, उन्होंने नीचे नॉक किया, पता नहीं उन्होंने इन्होंने की रिस्पॉन्स दिता की नहीं दिता, वो बार बार चले गए। हुण ये सारा टब्बर इकट्ठा हो के बैठ रहा है, प्लैनिंग कर रहा है। किसी भी तरह की मिसहैपनिंग होंदी है तो बस मैं तो यही कहना चाहती हाँ कि यदी फैमिली, पूरी फैमिली जिन्होंने साडा नक च दम किया पे, इन्हों तो ऐ लगता है जिहड़ा बंदा इन्हां नाल सैटलमेंट्स नहीं करेगा, जिहड़ा बंदा इन्हां दे अकॉर्डिंगली नहीं चलूगा, वो बंदा असी देख लांगे की करना है की नहीं। ये औरत
ਸਾਲ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और जिन्ने भी मेरे भरा पंजाबी जिथे भी किते दूर किते बैठे ने, पहला तो मैं जिहड़ी ये वीडियो वायरल होया, मेरे दूर परे बैठे मित्र सज्जन तुहाडे वर्गे साथी कल दे कह रहे सी कि भी तुसीं अपना पक्ष रखो भी तुहाडी वाइफ ने इदां दा कुछ पाया है। तो कल तक मैं ये सोच रहा सी कि भी जिहड़े घरेलू झगड़े हुंदे ने, जे मैं उन्हों दा कोई अपने परिवार दा बैठ के कोई ऐदां दी गल कहां, क्योंकि जिहड़ी मेरी सफाई है ਉਹਦੇ शब्द जिहड़े हैगे ने ਉਹ शब्दां नाल ही दूर होणीआं गल्लां। और अज जदों शाम तक नहीं इस गल दी कोई ਉਹ निकली, घोख नहीं निकली, तो फिर मैनूं तुहाडे नाल रूबरू होना पै रहा। और मैं ये तुहानूं जरूर कहना कि भी जो भी असीं अज तक वैसे रूबरू होने का मैनूं घੱਟ मौका मिलिया सी। मैं श्रोमणी अकाली दल मालवा मुस्लिम विंग का प्रधान भी हाँ, और एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते मुस्लिम वैलफेयर एसोसीएशन भी चला रहा, और बतौर वकील प्रैक्टिस भी करता पटियाला कोर्ट के अंदर। और एक मैं समझदा कि 50 साल के राउंड फिगर मेरी उम्र हो चुकी है। और एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते जो घरदियां ने मेरे ने इल्ज़ाम लाए ने, वो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि भी ये बिल्कुल फेक और झूठे इल्ज़ाम ने। जदों भी कोई पुलिस वाला इत्थे, वैसे तो चलो जदों सरकार का राज पाठ हुंदा है, असी इन्हां लोगों दी बदलियां इन्हां दी सिफारिश करते हैं, तो बड़े भागा दिन है कि भी असी वो लोग सानू ही इत्थे साडे ते कार्रवाई करन लई आए ने। जदों मैं वो गल कहते नहीं पंजाबी, जदों अपना झग्गा चक्को तो ढिड साडा ही नंगा होना। सो मैं झग्गा ना चक्कण करके ही मतलब ये नहीं वीडियो पा रहा सी, ना ही किते कोई शेयरिंग कर रहा सी, ना किसी नूं कह रहा सी। हाँ, जिहड़े दोस्त मित्रां सज्जणां दे फोन आए ने उन्हां नूं जरूर दस रहा सी कि भी ये पुराना, क्योंकि सब नूं पता है, मेरे ख्याल पुलिस प्रशासन नूं पता है कि अज तो पौने 2 साल पहलां बीबी अमनप्रीत कौर जिहड़ी मेरी वाइफ है और आयशा खान, क्योंकि 1995 साडी दोस्ती पई सी। ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੁਣ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਆਏ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਖਾਨ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। और जदों चौंकी 'ਚ इतलाह दिती, यह कोई रोज़ा हुंदल नाम की लड़की, जिहड़ी कि रोज़ा हुंदल नाम की लड़की जिहड़ी कि मेरे तुसीं देख रहे हो कोठी के बिल्कुल सामने ये किराए ते रह के गई है। और इन्हां दोनों की दोस्ती हो गई। और वो एडी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी एक रोज़ा जिहड़ी है लेडी, मैनूं नहीं पता सी वो मेरा घर इस तरीके नाल बर्बाद करूगी। और ये नाल दोस्ती होने करके सीधा यह समान चक के 8/11/2018 नूं टैंपू भर के, अज भी मेरे को क्लिप मौजूद है, और टैंपू भर के समान का घरों उहदे घरे जाके रहन लग गए।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 16/7 ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਚਅਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ 2nd ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SP ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਸਾਦ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੀਡ, ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨੀਡ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਚੜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੇਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਊਂਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੂਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਐਂ ਜੀ ਬਲਾਇਂ ਜੀ ਢਿਮਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਜੁੜੇ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ। ਪਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ YPS ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ SSC ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਨਾਥ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿੱਚੜ ਛਾੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਗੈਰ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਖਬਰਦਾਰ, ਫਿਰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਲੀਕੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋ ਲਿਹਾਜ਼। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 8-10 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਨ, ਚਲੋ ਪਾਉਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਖੜੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਾਮ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਾਹਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਔਰ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕਲੋਨੀ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਿਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੈਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੜਮਾਸਪਣ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, 2 ਕਰਾ ਸਕਦੇ, 1 ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਬੈਗ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਲਿਆਤੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ।
17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਰਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਿਪ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 185